ویلکم بیک جیو پاکستان. ہمارے ساتھ بلال کتب صاحب بیٹھے ہیں, مولانا اصغر دست صاحب بیٹھے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آج واقعہ کربلا کی. جب سے دنیا بنی ہے بلال صاحب, حق اور باطل کی جنگ چلتی آ رہی ہے. مجھے سمجھنا ہے بیسکلی حق کیا ہے, باطل کیا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے. یہ جو سارا واقعہ جب ہم ذکر کرتے ہیں, جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ اس کے اندر یہ تمام سبق ہیں, اگر غور فرمائیے تو جو ایک ایک صحابی کی بات اور جملہ بھی ہے نا, میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی نہیں کر رہا, وہ بھی ایک پوری زندگی گزارنے کے لیے جملہ کافی ہوتا ہے. تو یہ تو معاملہ ہی جو ہے بالکل ایک جدا گانا ہے. اس کے پیچھے ذرا غور فرمائیے کہ تقسیم جو حق و باطل کی ہے, میں اس کو کربلا سے بالکل جدا کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدیث ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی, جس نے فاطمہ سے محبت کی, جس نے حسن سے محبت کی اور حسین سے محبت کی, روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا, وہ محبت کرنے والے میرے ساتھ دسترخوان پر ہوں گے. کون بدبخت وہ شخص ہوگا, کون بد نصیب مسلمان ہوگا جو اللہ کے رسول کے ساتھ محشر کے دن دسترخوان پہ نہ بیٹھنا چاہے. ایک بڑی تقسیم تو حق اور باطل کی اللہ کے رسول نے یہاں فرما دی. اب ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی اجازت سے, وہ کہتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہ اس کو دعا دیتے, ایک دعا دینی چاہیے تھی نا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے. کہتے ہیں اس صحابی سے اب تو دنیا کی مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا. اب آج کی دنیا میں اگر غور کیجئے تو کتنا منفی جملہ لگتا ہے کہ آج اب تو اس نے بھی کہا صحابی نے کہ یا رسول اللہ مجھے تو آپ سے محبت ہے, میں دنیا کی مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤں. کہا ہاں, کیونکہ اللہ ایک حالت دو دفعہ کبھی قائم نہیں کرتا. اب غور کیجئے گا ذرا, اگر مصیبت دنیا میں کاٹ لی تو آئندہ مصیبت نہیں کاٹنی پڑے گی. اب یہاں پہ ذرا غور فرمائیے کہ جو باطل یہاں قرار دے دیا گیا اور جو حق یہاں قرار دے, وہ کیفیتیں بھی دو دفعہ کبھی نہیں آنی. ایک اب اس بات کو تھوڑا سا ذرا پیچھے لے کے جائیے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے, میرے خیال میں یہ ایک کڑی ہے تمام واقعات پہ. پیغمبروں کا باقیوں کا ذکر نہ بھی کیا جائے, ورقہ بن نوفل کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو انہوں نے جو نشانیاں بتائیں کہ ہماری کتاب, اب وہ تو نصرانی ہے نا, اب وہ تو نہیں مسلمان. اب وہ کیا جملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے در بدر کرے گی. کاش میں اس وقت زندہ ہوں, اگر میں یا رسول اللہ اس وقت زندہ ہوا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. اب نصرانی یہ کہہ رہا ہے اور امت نے یہ کیا کہ آپ کو 7ویں سال میں شہر سے ہجرت کروائی, اور یہ پہلی ہجرت سے مدینہ کی نہیں ہے, اس سے پہلے ہم ہجرتیں کر چکے ہیں, اور 3 سال تک وہاں لوگوں کو رہنا پڑا. اب اس 3 سالوں میں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے, وہاں بچوں کی چیخیں جو ہیں وہ مدینہ میں نہیں آئی ہوں گی, وہ مکہ میں نہیں گئی ہوں گی, لوگوں نے عورتوں کی بھوک وہاں نہیں دیکھی ہوگی, وہاں جو 3 پتھر میرے رسول نے اپنے پیٹ کے ساتھ باندھے, کیا وہ کربلا نہیں تھا؟ لیکن یہ تمام معاملات جو ہیں اس پہ ذرا اس طرح سے غور فرمائیے کہ مقدر کو یہ لوگ ایکسیپٹ کیسے کرتے. ابن ماجہ کی حدیث ہے, اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک نے رسول پاک آئے اور ان کو ایک مٹی دی اور کہا یہ مٹی رکھ لو اور سنبھال کے رکھنا, اور ایک وقت آئے گا جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی. جب یہ مٹی سرخ ہوگی, ابن ماجہ کی حدیث ہے, جب یہ مٹی سرخ ہو جائے پھر لوگوں کو بتا دینا کہ حسین شہید ہو گیا. اب غور فرمائیے, آپ نے تاریخ میں کبھی یہ تو نہیں پڑھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کے اس میدان میں تشریف لے کے گئے اور وہ خاک شفا جو ایک 4-5 کلومیٹر کی وہاں سے مٹی اٹھائی. اللہ نے کسی کی تو ڈیوٹی لگائی ہوگی نا کہ کوئی تو لایا ہوگا نا اللہ کے رسول تک, اور جبرائیل کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جو مٹی لا کے دے اور نشانی کے طور پہ یہاں رکھ دی گئی. اب اس بات کو تھوڑا سا غور فرمائیے کہ یہ شہادت اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں دے دی. حضرت سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. اب یہ دونوں دوست ہیں. جس رومال پہ روٹیاں پڑی تھیں وہ رومال تھوڑا سا میلا تھا, تو ایک دوست نے ذرا اعتراض کیا کہ ہاتھ میں روٹی پکڑ لیں, تو دوسرے دوست نے وہ رومال اٹھا کے آگ میں ڈال دیا کیونکہ میلا تھا. تھوڑی دیر بعد آگ سے رومال کو نکالا اور وہ رومال بالکل ویسا ہی تھا, صاف ہو گیا, میل جل گئی. تو پوچھا ابو ذر غفاری نے کہ یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا یہ کوئی معاملہ نہیں ہے, اب یہ کوئی میریکل نہیں ہوا. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کھانا کھاتے اس رومال سے ہاتھ پہنچے تھے تو میں نے رومال سنبھال لیا. اب غور کیجئے, جس رومال کو اللہ کے رسول نے ہاتھ لگایا ہو اس رومال کو تو آگ نہیں چھو سکتی. جن لوگوں نے رسول کی گود میں پرورش کی ہو, شمر کی کیا مجال کے تلوار اٹھائے.
پانی کی کیا مجال کہ اللہ کے اس ولی کے پاس نہ پہنچے. یہ معاملات میرے خیال میں بالکل اور طرح سے یوں کہ ایک طرف بیٹھے ہیں حسین, ایک طرف بیٹھے ہیں حسن. جبرائیل علیہ السلام آئے, اس کی راوی بھی ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر لکھ دیا کہ حسن جو ہیں یہ زہر سے شہید ہوں گے, حسین جو ہیں ان کا سر تن سے جدا کیا جائے گا. تھوڑی دیر بعد جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو کہا, اب دیکھیں یہ بات ذرا کہتے ہوئے غور کیجئے گا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی طرف سے رسول کو مشورہ دے رہے ہوں. کہا کہ اللہ نے ہر نبی کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگ لے اور اللہ اس کا مقدر بدل دے. اللہ ٹائم اینڈ سپیس کو, زمانے کو پلٹ دے اگر کوئی نبی اس کی دعا کر لے. کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے تو یہ مقدر اللہ بدل دے گا. کہا نہیں, اللہ سے کہنا میں تیرے لکھے مقدر میں راضی, جو تو نے لکھ دیا میں راضی. پھر اگلا جملہ جو ہے نا میرے خیال میں یہ کربلا ہے, یہ مقصد کربلا ہے. کہا دیکھو جب اللہ کے پاس جانا تو پھر کہنا کہ یہ جو وقت دعا کا آپ نے مجھے دینا تھا نا, جو میں نے مقدر کے حسین کے مقدر کے بدلنے کے لیے کہنی تھی, وہ میں نے نہیں کی, میں نے مقدر لے لیا. یہ دعا مجھے موقع دینا, میں روز قیامت اپنی امت کی مغفرت کے لیے کروں گا. اب یہ کربلا جو ہے میں یوں سمجھتا ہوں, وہ اجازت دی جملہ کہنے کا کہ یہ امت کی مغفرت کا وسیلہ ہے. اس سے زیادہ کوئی بات یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی آگ جو کپڑے کو نہ چھوئے وہ اس جسم کو چھو لے جس کو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے. پیار کرنا تو دور کی بات ہے, سونگا کرتے تھے جسموں کو, حسن اور حسین کی جسموں کو سونگا کرتے تھے. ایک جو اہل اولاد ہیں ذرا غور فرمائیے کہ بچے کی اپنی خوشبو جو ہے وہ کس طرح کی لگتی ہے, اور کہا کرتے کہ میں ان کو پیار تو کرتا ہوں, سونگتا اس لیے کیونکہ جنت کے پھول ہیں. اب ان کی شہادت کا درجے کو میرے خیال میں اگر آج کے زمانے میں ہم ایک صرف سطحی طور پہ دیکھیں تو وہ شاید وہ سچ ضرور ہوگا, لیکن شاید ہم انصاف نہیں کر سکتے. یہ حق اور باطل صرف یہ حق اور باطل نہیں ہے کہ شمر باطل تھا اور حسین حق پر تھے. جہاں سے ہم نے حق کو سیکھا ہے ہم اس کو حق قرار کیسے دے سکتے؟ ہم نے تو حق سیکھا ان سے ہے. اللہ حق, اللہ کا رسول حق, دین حق, قرآن حق. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم لوگوں نے آج کے زمانے میں یہ سیکھا کہ اس مذہب کے دین کا جو فلسفہ ہے وہ باقی تمام زمانے پہ قائم کس طرح ہوتا ہے. اس پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ عرض کروں کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا حر کی, حر نے جب ٹرانسفر کیا اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس کا بیٹا تھا علی, اس کا نام تھا. اب دیکھیں نام بھی اس نے اپنے بیٹے کا علی رکھا. ہاں, جب بیٹا جو تھا سب سے پہلا کربلا کا شہید اس کا بیٹا ہوا, حر کا, جو پانی نہیں پلانے دے رہا تھا. 15ویں منزل پہ اس نے آپ کے قافلے کو روکا اور پانی بند کیا, اور یہاں آپ نے پانی پلایا اس کو. یہ ذہن میں رکھیے گا, حر کا بیٹا سب سے پہلے شہید ہوا. اب ہونا کیا تھا کہ ایک باپ جو اپنے بیٹے کو شہادت کے لیے بھیج رہا ہے, جنگ جو ہے وہ 1:1 ہو رہی ہے نا, شہادت کے لیے بھیج رہا ہے, تو وہ اس کو پتہ ہے یہ شہید ہو کے جائے گا. 1 لاکھ سواروں سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ تیار ہوگا نا جانے کے لیے کہ بیٹے نے شہید ہونا ہے تو میں نے اٹھا کر لانا ہے. بیٹا شہید ہوا, حر نے گھوڑا لیا, گھوڑے پہ سوار ہوا, اپنے بیٹے کے لاشے کی طرف گیا, اور وہاں دیکھا حسین نے پہلے سے وہاں موجود اور اس کی لاش اٹھائی. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں کیونکہ گفتگو تو اتنی ساری باتیں ہیں کرنے کے لیے, اس بارے میں اتنے سارے سوالات بھی ہیں, ہم ان کو بھی جانیں گے. کچھ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی باتیں بھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح وہ لوگ گفتگو کیا کرتے تھے, وہ بھی جانیں گے اس بریک کے بعد. جیو پاکستان. میر انیس فرماتے ہیں, کہتا تھا کوئی دیکھو ذرا آنکھ اٹھا کر, وہ گلشن جنت ہے, وہ ہے چشمہ کوثر, وہ حوریں ہیں ہاتھوں میں لیے پانی کا ساغر, وہ ہے حسن سبز قبا اور وہ پیمبر, زہرا ہیں یہ سر کھولے جو کوثر کے درے ہیں, حیدر ہیں وہ جو ہاتھ کلیجے پہ دھرے ہیں.
तस्बीह कहीं थी, कहीं सजदे, कहीं जारी, था सौते हुस्न से कोई कुरान का कारी, करता था कोई अर्ज कि या हजरत बारी, अब सुबह को इज्जत है तेरे हाथ हमारी, हुर्मत से शरीके शुहदा कीजियो या रब, तू हौसला सब्र अता कीजियो या रब। जियो पाकिस्तान हम बात कर रहे हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से, बात हुई हक और बातिल की। आप जो वाक़या सुना रहे थे, जो बात इसमें जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हुर का बेटा अली जो है वो सबसे पहले गया और शहीद हुआ। अब गौर कीजिए कि इस पे एक जुमला मैं ये कहना चाह रहा था कि हुर वहाँ से यहाँ आया, ये हुर की मजाल हो नहीं सकती अगर ये मुकद्दर हुरना में लिखा ना गया हो। ठीक। दूसरी बात, जब बाप चढ़ा घोड़े पे कि मैं अली की लाश को लेकर आऊँ, वहाँ पहुँचा तो इमाम हुसैन पहले बैठे थे और लाश को उठाई हुई थी। अब ज़रा गौर फरमाइए, क्यों उठाई होगी लाश? किसी बाप के लिए अपने जवां बेटे की लाश उठाना इससे ज़्यादा मुश्किल काम हो नहीं सकता। इमाम हुसैन ने जाके उसकी लाश इसलिए उठाई ताकि हुर को तकलीफ ना हो। अब ये ज़रा गौर फरमाइए कि इस सबक का आप नाम क्या देंगे? लेकिन ये जुमला कहते हुए ये बात भी ज़हन में रख लीजिए कि जब इमाम हुसैन ने अली असगर की लाश उठाई होगी, जब सकीना सीने पे चढ़ी होगी, जब अली अकबर की लाश उठाकर लाए होंगे, जब अली असगर की लाश उठा के लाए होंगे, फिर इन लाशों का उठाना तो एक तरफ रखिए, फिर ज़ैनब ने जब इन लाशों को दफनाया होगा, फिर गौर फरमाइए कि वो एहसास करने वाले लोग जो किसी बाप को ये ज़हमत नहीं देते कि अपने बेटे की लाश को वो उठा सकें, उन्होंने अपनी लाशों को अपने हाथों से दफन किया। और यही शायद वो तालीमात है। यकीनन इसका कोई, इस जज्बे का कोई नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये वो सबक हैं जो हमें सीखने चाहिए। अल्लामा अकबर साहब, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बचपन के बारे में कुछ वाक़यात हमारे साथ शेयर करें। आपने एक ऐसा सवाल किया है कि वैसे एक हदीस मेरे पेश नज़र है जो सिहासत्ता में मौजूद है कि इज़ा जा अल हसन वल हुसैन यमशियानी व यासुरानी अलैहिमा कमीसानी मुहमरानी फनज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मिंबर व वदअहुमा। हुजरे से निकलते थे, अगर हुजरा आपके जहन में हो तो हुजरे में इतना ही फासला है, मैं समझता हूँ कि 15 से 20 फीट का फासला, उससे ज़ायद नहीं। मिंबर पर है रसूल अल्लाह, हसन निकले हैं, हुसैन चले हैं, बच्चे हैं, मासूम हैं, मस्जिद में यकीनन खुतबे का वक्त है, सफ़ें आरास्ता है, हुजरे फातिमा से चले हैं, खतीब मिंबर पर हो, खुतबे के वक्त जुमे के वो से उतरने की इजाज़त नहीं है। मगर हदीस के अल्फाज ये हैं कि कभी बच्चों के पैर यहाँ उलझते हैं, कभी वहाँ उलझते हैं। शहजादों को देखा, देखते के साथ जो फनज़ल रसूलुल्लाह मिंबर से उतर आए, दोनों को उठाया, बोसा दिया। जैसे कि अभी कुतुब साहब फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह बोसा नहीं देते थे, रसूलुल्लाह सूंघते थे। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह बच्चों को फरते मोहब्बत में चूमा जाता है, बोसा दिया जाता है, आप इन्हें सूंघते हैं। कहा हुमा रेहान आया, ये दोनों मेरे फूल हैं, फूल सूंघे जाते हैं, चूमे नहीं जाते, फूलों को सूंघा जाता है और इसीलिए जो है रेहानतुर रसूल कहा जाता है। और एक मर्तबा यही दोनों शहजादे जा रहे हैं और पुश्ते मुस्तफ़ा पे सवार हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ला रहे हैं। कहा या रसूलल्लाह कितनी अच्छी ये दोनों सवारियां हैं, सवार कितना अच्छा है। रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर सवार भी अच्छा है और सवारियां भी अच्छी है। ये है उनसे मोहब्बत का, ये है उनसे इसीलिए हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से रिशाद फरमाते थे,
फातिमा मेरे बच्चों को तकलीफ़ न देना, इसलिए कि हुसैन के रोने से मुझे अजियत होती है, हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ़ होती है। और ख़ुद रिसालत माब नमाज के अंदर क़िरात को मुख्तसर फरमाया करते थे। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते रोज़ सुबह जो है हज़रत फातिमा के दरवाज़े पर आ जाते थे और एक जुमला बड़ा प्यारा बुखारी ने कहा, ऐना लुकाइन, बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा जो है हज़रत हसनैन करीमैन को लाकर गोद में देती, और ये करीमैन जब चलते मदीने की गलियों में, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैं दोनों शहजादों के कदमों को चूमता हुआ चलता और उनके पैरों की खाक को आंखों में लगाता हुआ चलता। वो कहते कि अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हो। इरशाद फरमाते हैं कि जिन कदमों को रसूल अल्लाह ने चूमा हो, जो रुखसार मुस्तफ़ा ने जिसको जो है बोसे दिए हों, उनको मैं चूमूं नहीं तो क्या करूं। इसीलिए हज़रात सहाबा ने, उसके बाद आज तक उम्मत ने इमाम आली मकाम की इज़्ज़त व एहतराम के पेश नज़र हमेशा ये बात पेश नज़र रखी है कि जैसे कि कुतुब साहब इरशाद फरमा रहे थे कि करबलाए मुअल्ला में ये हक़ व बातिल का मारिका ही नहीं था। ये करबलाए मुअल्ला एक मुख्तसर सा वाक़या नहीं, बल्कि करबला एक पूरा बाब है। और इसीलिए इक़बाल ने कहा था कि इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है। एक सजदा शब्बीरी, एक ज़रबे यदुल्लाही। वो सजदा शब्बीरी क्या है? वो सजदा शब्बीरी दरअसल सजदा मुस्तफ़वी की वो शक्ल है, इस्लाम की वो बुलंदी है, इस्लाम की वो अज़मत है, कुरान मुजस्सम का वो आईना है जो हुसैन की ज़ात में था। इसीलिए मुहद्दिस इब्ने शैबा ने कहा, काना आमिलम बिल कुरान जवादन सखियन मुत्तकियन फसीहम बलीगा व आरिफम बिल्लाह व दलीलन अला ज़ातिही। हुसैन वो है कि कुरान का आमिल था, तकी था, जवाद था, मुत्तकी था, परहेज़गार था, फसाहत और बलागत का रखने वाला था, हत्ता कि अल्लाह की ज़ात की दलील ही नहीं उसके इरफान की मंजिल था। क्या खूबसूरत बात। सुभान अल्लाह। नाना का प्यार तो हमने देखा। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। और जब आता है किसी बज़्म अज़ा में नाम हुसैन, जब आता है किसी बज़्म अज़ा में नाम हुसैन, खुदा की आखिरी हुज्जत सलाम कहती है। हरम लुटे हुए बैठे थे जिस अंधेरे में, कमर वही शब ज़ुल्मत सलाम कहती है। एक एक मई वहदते अल्लाह से सरमस्त, साबित कदमों सब दरो जाबाज और ज़बरदस्त, सरकाए ना सीनों को जो 100 तीर हों पेवस्त, समझा कि ये दुनिया की बुलंदी को सदा पस्त, न घर का न औलाद का न माल का गम था, गम था तो फ़कत फातिमा के लाल का गम था। किस शौक से तलवारों के फल भूख में खाए, पानी का मगर नाम ज़बानों पे न लाए, आका की मोहब्बत में वतन छोड़ के आए, ऐसे भी नमकख्वार किसी ने नहीं पाए। वाक़या रह गया। वेलकम बैक जियो पाकिस्तान। बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के फेसबुक पर हम तक पहुंच रहे हैं। अब बहुत सारे लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि आज आप लोग मैसेज नहीं शामिल कर रहे हैं। जहांज़िब ने हमें कहा कि आप कहाँ रह गए हैं, आज मैसेज शामिल नहीं कर रहे हैं। जहांज़िब बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, बहुत ज़बरदस्त वाक़यात आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आज के दिन अगर मैसेजेस इग्नोर हो जाए तो बुरा मत मनाइएगा। उसके अलावा हमें अहमद रियाज ने मैसेज किया है और जहांज़िब अहमद ने हमें मैसेज किया है। वो कह रहे हैं जीना अली से सीखो और शहादत हुसैन से सीखो। और भी बहुत सारे मैसेज हैं, वो भी शामिल करते रहें। मोहसिन राज हैं, अकील आज़म हैं, अब्दुल वदूद है, एनी मलिक हैं,
کچھ نام میں پڑھ بھی نہیں پا رہی ہوں، بہرحال منہاج ہیں شاید یہ، میر حاجی ہیں۔ اچھا ہم بات کر رہے تھے بہت ان رشتوں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، نانا نواسوں کا رشتہ۔ اچھا جو رشتوں کی محبت ہے، پتہ نہیں میں اپنے الفاظ صحیح طریقے سے رکھ پاؤں یا نہ رکھ پاؤں، یہ جو رشتے ہیں بہت پیاری سی محبت ہے، کہیں چھوٹی چھوٹی انہوں نے مذاق بھی کیے، خیال بھی رکھے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں۔ ان رشتوں کی محبت کو ہم آج جو ہمارے رشتے ہیں، ہمارے نانا نانی یا کسی کے نانا نواسے ہیں، پوتا پوتے ہیں، ان کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں درس صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں۔ جب نانی ختیجہ علیہ السلام ہوں، نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، والد علی مرتضیٰ ہوں، والدہ فاطمہ الزہرا ہوں، تو حسن اور حسین ہی ہوں گے، اور کیا ہوگا؟ اب غور فرمائیے، جہاں حسن اور حسین ہیں وہاں کربلا ہی برپا ہونا چاہیے، اور اس سے کم اور کیا برپا ہو سکتا ہے؟ یہ جو رشتوں کی آپ نے بات کی نا، دیکھیے مسئلہ میرے خیال میں، اور یہ میری بڑی ہی زیادہ کم عقلی والی میری یہ دلیل ہے کہ ہم تمام ان معاملات کو اپنے زمانے میں جب تک نہ لے آئیں، ہمیں وہ معاملہ جو ہے وہ فہم شدہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ لیکن یہ غور فرمائیے، یہ کون سا رشتہ ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کیا یہ کسی کزن کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو آپ اپنے لباب سے اس کی آنکھیں کھولیں؟ یہ بالکل نامناسب، یہ تو رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیسے رشتہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاؤں پہ زخم آئے، جب آپ مدینہ پہنچے اور آپ کو کہا کہ وہ آ نہیں سکتے، علی آپ تک آ نہیں سکتے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے اور وہاں جا کے پھر لباب لگایا۔ اب یہ رشتے جو ہیں، یہ دنیاوی طور پہ دیکھو تو یہ شاید یوں لگے گا کہ یہ محبت شاید موربڈ ہے، یہ رکی ہوئی محبت ہے۔ یہ محبت کے معاملات نہیں ہیں، یہ صرف رشتوں کے معاملات نہیں ہیں، یہ بین الکائناتی رشتے ہیں، جس میں کہ لوگوں کے وہ تعلقات جو اللہ واسطے ہوں۔ اب خدا تعالیٰ نے کیا خوبصورت بات کی، کہا کہ نبیوں اور شہداء صدیقوں سے نیچے کا درجہ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے دنیا میں میرے لیے محبت اور میرے لیے نفرت کی۔ وہ جو ذاتی تعلقات ہیں وہ شاید ایک پس منظر ہو سکتا ہے، لیکن یہ تعلقات جو ہیں یہ اس سے بہت زیادہ افضل کیسے؟ اب غور کیجئے ذرا کہ ایک طرف حسین بیٹھے ہیں اور ایک طرف ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور اس کی راوی بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا، اب یہ جملہ دیکھیے، جو در صاحب نے بھی ایک جملہ کہا تھا، میرے بچے، میرے بیٹے، کہاں ہیں میرے بچے؟ اب ہونا چاہیے تھا میرے نواسے، نواسے نہیں کہہ رہے میرے بیٹے۔ تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دونوں بیٹوں میں سے، ایک بیٹا اور ایک نواسا ہو سکتا تھا نا، دونوں بیٹوں میں سے ایک کو مانگ لیا، ایک کو مانگ لیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب یہ بتا رہے تھے تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ابراہیم کو رکھ لیا ہوتا، آپ کا تو ایک ہی بیٹا تھا، علی کے تو دو بیٹے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ہاں میں نے بھی یہ سوچا تھا، پھر میں نے سوچا کہ اگر ابراہیم جائے گا تو مجھے غم ہوگا، اگر حسین جائے گا تو فاطمہ کو غم ہوگا۔ اب یہ رشتہ باپ اور بیٹی کا اس دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا، اس دنیا کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قیام ہے نا خیالوں کا، میرے خیال میں یہ شاید خطب صاحب میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں، مجھے آپ کی اس گفتگو سے قرآن کریم و فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ پیش نظر آ گئی کہ جب نجران کے عیسائیوں نے مباہلے کے لیے کہا، حدیث اپنی جگہ، واقعات اپنی جگہ، مگر نجران کے عیسائی جب آئے، بحث بڑھتی گئی کہ عیسیٰ بیٹا ہے یا نبی ہے۔ وہ کہتے تھے عیسیٰ بیٹا ہے، قرآن کہتا تھا عیسیٰ نبی ہے۔ جب بحث طویل ہوئی تو ایسے مرحلے پر عیسائی سامنے کھڑے ہیں، پروردگار لم یزل قرآن کریم و فرقان حمید کی آیت کا نزول کرتا ہے کہ اے محبوب، اب بات زیادہ نہیں ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ارشاد ہے، میں حدیث نہیں پڑھ رہا، قرآن دیکھیے کیا، بس اب یا رسول اللہ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بچے لاؤ، میں اپنے بچے لاتا ہوں، أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفوس لاؤ،
फ़कुल ताअलू नदू अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपनी औरतें लाओ हम अपने औरतें लाते हैं, तुम अपने नफूस लाओ हम अपने नफूस लाते हैं, सुम्मा नबतइल, उसके बाद मुबाहला करते। तो मुबाहले की इस मंजिल पर रसूल अल्लाह किसको लेकर चले? मुबाहले की इस मंजिल पर फातिमा आगे हैं, अली दाएं हैं, हसन बाएं हैं और हुसैन रसूल अल्लाह की गोद में है यही मंजर मुत्तफ़िक़न है, यानी इसमें कोई मसलक का इख्तिलाफ नहीं है। दोनों बड़े मसालिक के उलमा इस आया करीमा की तफसीर में कहते हैं कि तरतीब यही है कि ज़हरा आगे जा रही हैं, अली दाएं चल रहे हैं, हसन बाएं चल रहे हैं और आगोश में हुसैन हैं। और ऐसी मंजिल पर नजरान के ईसाइयों ने देखा, कहा इन बाहलना बे अहले ही फला तुबाहिलूहु, खबरदार अगर ये अपने अहलो अयाल को लेकर आए, अपने बच्चों को लेकर आए, मुबाहला नहीं करना। वह इन बाहलना बेकौमे ही फबाहिलूहु, अगर ये अपनी कौम को लेकर आए तो फिर मुबाहले में कोई ख़ता नहीं, मुबाहला कर लेना। यानी इस मंजिल पर भी कुरान कह रहा है कि मुबाहले में जहाँ इस्लाम की अज़मत की बात है, इस्लाम के तस्दीक की बात है, इस्लाम के तफव्वुक की बात है, परवरदिगार कुरान में आयत नाजिल कर रहा है कि रसूल अल्लाह किसको लेकर चले। ये रिश्ते नहीं हैं, ये नबूवत के हिस्से हैं। इसीलिए कहा फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, नहीं मेरा हिस्सा है। यानी टुकड़ा तो और होता है, हिस्सा ये है कि जैसे रसूल है ऐसे फातिमा, जैसे रसालत है ऐसे फातिमा, जैसे नफ्स रसूल है ऐसे फातिमा। अली मिन्नी व अना मिन अली, मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। हसन मिन्नी व अना मिनल हसन, मैं हसन से हूँ, हसन मुझसे है। अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यानी इस मंजिल पर यह सोचना चाहिए कि परवरदिगार इनको सिर्फ रिश्ते करार नहीं देता, मैं कहता हूँ ये नबूवत के खास से है, ये नबूवत के हिस्से हैं। अच्छा, बहुत सारे गुफ्तगू ऐसी है कि बहुत सारे लोग भी इसमें शामिल होना चाह रहे हैं, लेकिन हम इस गुफ्तगू को वो कर रहे हैं, लेकिन अब लोगों की कॉल्स बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं, तो कुछ कॉल्स ज़रूर तज़किरा करूँगा, आप कॉल ले लीजिएगा। जो अली और फातिमा का है, मियाँ और बीवी के रिश्ते पे हम कभी जिक्र नहीं करते। बिल्कुल, हम अभी उस पर ज़रूर बात करेंगे। ये बहुत असल में हम थोड़े से मोहतात हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन यकीनी तौर से आपसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सिद्दीक हमारे साथ, रहीम यार खान से जियो पाकिस्तान। मोहम्मद सिद्दीक जी, मैं मौलाना असगर दर्श से क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मोहम्मद सिद्दीक दर्श बात कर रहा हूँ रहीमिया खान से। जी हमें मोहम्मद सिद्दीक की आवाज़ नहीं आ रही है। मोहम्मद सिद्दीक, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी, मैं बात सुन रहा हूँ आपकी। जी सिद्दीक, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ मौलाना असगर दर्श साहब और बिलाल कुतुब साहब से कि हजूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उससे हमें क्या दर्श मिलता है और हम किस अंदाज से उनके दर्श को अपना सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो दर्ज की बात कही और आप उस रिश्ते की भी बात कर रहे हैं। सिद्दीक साहब जो सवाल कर रहे हैं कि इससे दर्ज क्या मिल सकता है। इकबाल ने कहा कि गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। कुरान क्या कहता है? फलम्मा बलग माअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम इन अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फअल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मैं कुरान करीम व फुरकान हमीद की आयत की तफसील में नहीं जाता, मगर एक नुक्ता बिलाल कुतुब साहब मेरे साहब ने तफसील फरमाया है। मैं अहले इस्लाम के उलमा को जो है इस पर मुखातिब करके कहता हूँ कि इस्माइल या अबतिफ अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन कहने के मैं सब्र करने वालों में शामिल हो जाऊँ। यानी इस्माइल को मालूम था कि साबिरीन की एक जमात है, साबिरीन का एक तबका है और वो सब्र करने वाले इस्माइल अगर ये कह रहे हैं। और ऐसे कुरान करीम व फुरकान हमीद में बहुत से मकामात हैं जिसे मैं कोट कर सकता हूँ कि जहाँ उन्होंने कहा कि हमें साबिरीन में बना, हमें मुतवक्किलीन में बना, हमें उनमें बना। मालूम ये हुआ कि जमात परवरदिगार की ऐसे पेशे नज़र थी, ऐसी जमात मौजूद थी जिसको आदम ने देखा था, इब्राहीम ने देखा था, इस्माइल ने देखा था, मूसा ने देखा था, ज़ुल्किफ्ल ने देखा था, इदरीस ने देखा था, ज़करिया ने देखा था, याह्या ने देखा था। तमाम अंबिया जो है उनका
नक्श कदम देखते थे, जब अंबिया उनके नक्श कदम को मानते थे, तो आज उम्मत उस हुसैन इब्न अली को क्यों ना अपना जो है रहनुमा तस्लीम करे, अपना कायद तस्लीम करे, अपना जो है सिंबल बनाकर जो तमाम चीज़ जो हमारे आजकल के मसाइल हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं, चाहे वो हमारे घरेलू मसाइल हों या माशरती मसाइल हों, अगर हम इससे सबक सीखने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से बहुत से मसाइल हल भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे ख्याल में एक छोटा सा आपकी बात से एक मुझे बात याद आ गई, ये जो मैं जिक्र कर रहा था मियाँ और बीवी का, यहाँ पे मुझे खुतबा याद आ गया हज़रत अली का करमुल्लाह वजहो। बीवी को जब दफन कर रहे थे तो उस वक्त खुतबा क्या कर रहे हैं, मुकालमा कर रहे हैं अल्लाह के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कहते हैं अब दफन कर रहे हैं और उस वक्त मुकालमा कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा और आपकी बेटी का आपको सलाम पहुँचे। शुरू कहाँ से करते हैं, मेरा और आपकी बेटी का आपको सलाम पहुँचे, आज मैंने आपकी अमानत आपको लौटा दी। गौर कीजिए, मैंने आज आपको आपकी अमानत लौटा दी। मैं नहीं भूला वो वक्त जब आपका सर मेरे सीने पे था और मैंने आपका सर कब्र के पत्थर पे रखा। या रसूलल्लाह, मेरी हिम्मत टूट गई, मेरी हिम्मत टूट गई, मेरा सलाम कबूल कीजिए, और आज के बाद मेरी कोई दिन और मेरी कोई रात जो है वो इस कैफियत के बगैर नहीं गुजर सकेगी कि मैं इंतज़ार करूं उस वक्त का जब अल्लाह ताला भी मेरा मुकाम इस दुनिया में कायम कर दे, यानी कि मेरी भी कब्र का खुदा ताला जो है वो फैसला करते। ये तो अली का हौसला हो सकता है, लेकिन गौर फरमाइए कि अली की बेटी का क्या हौसला होगा जिसने जिसको दफनाया होगा, उसने अपने बाबा से क्या गुफ्तगू की होगी। अब गौर कीजिए, ये जो रिश्ते हैं ना, हम लोग शायद यूँ समझते हैं कि ये रिश्ते ताल्लुकात जो है ना ये इस दुनिया तक के हैं। अगर ये इस दुनिया तक के रिश्ते होते ना, बल्कि मैं अगर आप इजाज़त दें तो एक छोटा सा जुमला कहूँ, और ये अजीम सरवर की बताई हुई बात है। कहते हैं मौत तो होती ही नहीं है। आप पहले उस वक्त भी ज़िंदा थे जब आप आलम अरवा में थे, फिर अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी को बदला और माँ के पेट में डाला, आप तब भी ज़िंदा थे, फिर आप दुनिया में आए और आप ज़िंदा हुए। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को पूछा गया कि दुनिया में क्या कर रहे हैं हम, तो कहा कि हम इस वक्त दुनिया में सोए हुए हैं। पूछा क्या, कब जागेंगे? कहा जब कब्र में जाओगे और पहली रात अपनी आँख खोलोगे। तो मुसलमान के अकीदे में तो कोई मौत है ही नहीं, अज़ल से अब तक ज़िंदगी ही ज़िंदगी है। इसलिए जो अली का जुमला है, आपको मेरा और आपकी बेटी का सलाम पहुँचे, ये ऐसे लोगों से तो नहीं बात की जाती जो हमारे पास मौजूद नहीं है। इसमें कुतुब साहब मैं आपसे अर्ज़ करूँ, देखिए बहुत खूबसूरत बातें यहाँ पर हो रही हैं और बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिल रहा है यहाँ पर। आप सब यकीनन बहुत कुछ सीख रहे होंगे, बहुत सारे परसेप्शंस हमारे क्लियर होते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।